प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय में आपण स्वागत जनाए। प्रभु आपण प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आपण माने नियमित भाव में आम कार्यक्रम देखुथिबार आपको धन्यवाद जनाए। आपण प्रियजन बंधुवर्ग मान जनातु ए कार्यक्रम संपर्क में शेयर करूँ से कार्यक्रम जड़ित हूँ एवं वाक्य द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हूँ। प्रिय भाई भणी माने ए दिन मानक आमे गुड़े समस्या गुड़े कष्ट विपत्ति दे गति करुछु। वाक्य ही आमनकर साहाय्य अटे, वाक्य ही सांत्वना अटे। वाक्य आमनको बल दिए, आमनको परिष्कृत करे, वाक्य आमनको सजाग रखे, वाक्य आमनको ईश्वर राज्य पाई प्रस्तुत करे। और वाक्य जीवंत वाक्य आपण प्रतिदिन संवाद सुनिबा समय अनुभव करि पारथिबे जे आपनकर कथा कुआ जाउछि। सते जंती केही जणे आपनकर कथा काहारी को कहि देला से आसे आपनको विषय जणाउछथि सेमति का लागुछि, किंतु ईश्वर वाक्य जीवंत अटे। आपणकर व्यवहारिक जीवन में प्रतिटी विषय आपण दैनंदिन जीवन में जहाँ घटुची से प्रसंग में आपण माने सुनी पारुछंती। आपण मानकर सुचिंतित मतामत पाई मैं आपनको धन्यवाद जनाए जे आपण माने आमनको केते प्रेम करूछंती, पुनी आपण मानकर मतामत भी जणाउछंती। आपणकर प्रतिटी विषय फीडबैक में आपनको धन्यवाद जणाउछु। आज गोटे छोट प्रसंग में प्रभु वाक्य सुनिबा। आलोच्य प्रसंगटी होची दुर्दशारु मुक्ति। दुर्दशारु मुक्ति आपणक जीवन में जो विपरीत परिस्थिति घटुची, अघटन घटुची, दुर्घटना घटुची, आपणक जीवन में गुड़े ए प्रकार परिस्थिति मान घटुची जहाँ को आपण बुझी पार कहीं गुड़ाक मो जीवन में घटुची। मुझे चाहे आप सेठू मुक्ति पाई पारिबे। दुर्दशारु आपण मुक्ति पाई पारिबे। पदे पढ़िबा बाइबल रु जोहन लिखित सुसमाचार 5 अध्याय तार 14 पद। यापर यीशु मंदिर रे तार देखा पाई ताकू कहिले, देख तुम्हें सुस्थ होई अछ और पाप करो नहीं, जेपरि तुम प्रति अधिक दुर्दशा न घटे। दुर्दशार मुक्ति पाई कौन करबा पाई पड़िबो प्रभु कहउछन्ति। आमे जनक विषय देखुछु, से व्यक्ति जनक गुड़े वर्ष 38 वर्ष शय्याशायी अवस्था अछन्ति। 38 वर्ष कष्ट पाउछन्ति। ताको सहाय्य करबा पाई केही नै, पचारिबा पाई केही नै। एमिति गोटे कष्टदायक परिस्थिति रही। प्रभु जीशु जानले आकु पचारिबा पाई केही ना, आकु केही सहाय्य भी करिबे नै, अने भी देखु नांती। सेमितिका लोक पाखु जीशु गले आउ प्रभु जीशु ताको सुस्थ कले। जीशुकर पदे कथारे 38 वर्ष समस्या समाधान हो गला। एबे से सुस्थ होइछि, से घर को आसीछि। प्रभु जीशु ताको कहउछथि, देख रे बाबू तू भलो ही जाइछु। 38 वर्ष परे तोर परिस्थिति बदली जाइछि। कौन कहउछथि, देख तुम्हें सुस्थ होई अछ आउ पाप करो नहीं, जेपरि तुम प्रति अधिक दुर्दशा न घटे। माने प्रभु जीशु कहिबा पाई चाहती या ठारू मध्य परिस्थिति अति जघन्य होई पारे, अति कष्टदायक होई पारे। तोर परिस्थिति आउरी अधिक बिगड़ी जाई पारे। कौन करिबु आ पाप करिबु ना। जदि दुर्दशार मुक्ति चाहूछु आ पाप करना। प्रिय भाई भनी माने आमे न करुथिबा चंडाल काम गुड़ाक करूछु। अनेक कुकर्म, अनेक मंदता, अनेक दुष्टता आमे प्रकार गुड़े पाप काम करी चलीछु आ आमे कौन चाहूछु जे नाइ मोर मुक्ति ही जाऊ, मु उद्धार पाई जिबी। को केमिति हबो, केमिति हबो। आज प्रभु आपन सुजोग दैछन चिंता करबा पाए जे आपनकर दुर्दशारु आपण मुक्त होई परिबे, जे आपण पाप करिबे नाही आउ पाप करिबे नाही। जदि पाप करिबा दुर्दशा आसीबो, आठारु आउरी भयंकर परिस्थिति आसीबो।
ଆପଣ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଆସିପାରେ। ଏବେ ଋଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଧିକ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଘରିଆ କରିଦେବେ। ଯଦି ପାପ କରିବେ ବିପତ୍ତି ଆସିବ, ପ୍ରଭୁ ବି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ବାବୁରେ ତୋର କଷ୍ଟ ଥିଲା, ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି, ଉଦ୍ଧାର କଲି। ହୁଏତ କାଲିକି ପ୍ରଭୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନଥିବେ। ଅନେକ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଛାଟିପିଟି ହଉଛନ୍ତି, କଚାଡ଼ି ହଉଛନ୍ତି, କେହି ଅନଉ ବି ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ପାପ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନୁହେଁ, ଆଉ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବି ନୁହେଁ, ଅଧିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ଗତି ନ ଘଟୁ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କରିବେ, ପାପ କରିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ହିଁ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷାରୋପ କରି ଲାଭ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ମୋର ଏମିତି ହେଲା, ସିଏ ସେମିତି କରିବାରୁ ମୋର ଏମିତି ହେଲା, ଏତେ ଷ୍ଟୋରି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ପାପ ଅଛି, କିଛି ଆପଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି କି, ସେଇଟା ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ହେଲ୍ପ ୟୁର ସେଲ୍ଫ। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ହେଲ୍ପ ୟୁର ସେଲ୍ଫ। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ଫୁର୍ସତରେ ବସନ୍ତୁ, ଫୁର୍ସତରେ ବସନ୍ତୁ, ନିରଳାରେ ବସନ୍ତୁ, ନୀରବରେ ବସନ୍ତୁ, ଟିକେ ଖାତା ପେନ୍ ଧରିକି ବସନ୍ତୁ, ନିଜ ବିଷୟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ କଣ କଣ ଭୁଲ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଏଇ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ବାହାରିବ। ଆପଣ ବାପାଙ୍କୁ, ମାଙ୍କୁ, ଶାଶୁକୁ, ଶ୍ୱଶୁରକୁ, ଦିଅରକୁ, ନଣନ୍ଦକୁ, କଲିଗକୁ, ଚର୍ଚ୍ଚବାଲାକୁ, ଏଇ ଲୋକକୁ, ସେଇ ଲୋକକୁ, କାହାରିକୁ ଆପଣ ଦୋଷାରୋପ ନ କରି ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମିରରରେ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ଗତିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ, ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିଏ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଯିବେ, ସମାଧାନ ପାଇଯିବେ, ଋଣମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ, ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଡ଼ିଗଲି, ମୁଁ ମରିଗଲି, ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଅଧିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆସିବ ଯଦି ଆପଣ ପାପ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜିର ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋସ୍ପେରିଟିର କଥା କହି କହି ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହୁନାହାନ୍ତି ପାପରୁ ବାହାର ଯାହା ଅଛି ତାହା ବି ଧରା ଦେବନି। ଅନେକକୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଅଣ୍ଟୁନି, ଭଲ ଖାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଭଲ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢି ବାପା ମାକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। କଣ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଟା ଜୀବନ? ଗୋଟେ 70 ବର୍ଷର ଜୀବନରେ ଏତେ ଅଶାନ୍ତି, ଏତେ କଲବଲ, ଏତେ ଛୋଟପଟ, ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମଲା ପରେ ସମାଧିରେ ନେଇକି ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପିସ୍ ବୋଲି ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ହେଲେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ, ମଲା ପରେ ଶାନ୍ତି କି? ମଲା ପରେ ବି ଶାନ୍ତି, ମଲା ପରେ ବି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ପାପରେ ମରିବେ, ମଲା ପରେ ତ ଜମା ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପାପରୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ପାପ ନ କରିବା ପାଇଁ, ଭୁଲ ନ କରିବା ପାଇଁ, ଅବାଟରେ ନ ଯିବା ପାଇଁ। ନଥିବା କାମ ଗୁଡାକ କରିବୁ ଆମେ, ନଥିବା ପାପ ଗୁଡାକ କରିବୁ, ପୁଣି ଆମେ ଆରାମ ପାଇବୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବୁ। କୋଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ଚାରିଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦେବଦେବୀ ମାନୁଛନ୍ତି, ପାପ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ପାପ ଛାଡିବାଟା ନାଇଁ, ତ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ସମୟ ଆସିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ପାପରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ। ପାପ ଯଦି କରି ଚାଲିବେ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଘଟି ଚାଲିବେ, ଆଉ ଅଧିକ ଦୁର୍ଗତି ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାଇଁ, ଆମର ଦୁର୍ଗତି ପାଇଁ ଆଉ କେହି ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ ଅଟୁ, ଆମେ ହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ଏଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣ ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅବାଟରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, କରୁଣା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ କଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଦର, ମହିମା, ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ରାଜା, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିୟମିତ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।